நம்ம எல்லார்கிட்டயும் சொன்னேன், ப்ளீஸ் கம்மியா டைம் எடுத்துக்கோங்க பேசுறதுக்குன்னு. But I'm not going to tell you that. I know that's a sin. Please go. Take your time. I'm super excited and happy to be here. And I was asking Mishkin sir, what am I going to speak about you? There's so much. He said, say, I'm an angel and a demon. Devil. That has been my experience. I saw both sides of Mishkin. And I was a little afraid when I started working. But first few days had been such a challenge. What is this man trying to do? Because in the beginning, I had enormous freedom. பயங்கர freedom. 3 மாசம் உட்காந்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணுங்க. எந்த கேமரா வேணுமோ ultimate. I did the test with the biggest camera, biggest lenses to the smallest camera, smallest lenses. Finally, only one thing is that ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்கிறப்போ ட்ரெயின்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஃபீலிங். We should never once have any kind of மாத்தி பண்றோமோ வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணுமோன்னு. So that I took it as like that's the final, like Bible, finished. We cannot for one moment leave the feeling of compromise anything. ஒரே ஒரு நோக்கத்துல ஃபைனலி ஒரு ஃபார்ம் ஃபேக்டருக்காக, அதாவது அந்த கேமரா எப்படி உள்ள ஷூட் என்னென்ன வேணுமோ டைரக்டருக்கு எங்கெங்க வைக்க முடியணும், பிகாஸ் ஹி இஸ் சச் அ ஃப்ரீ மைண்ட். ஒன்ஸ் ஹீஸ் டேக்கன் த கேமரா, the shot can be very spontaneously it's happening. I understood that this is not going to be a traditional kind of all the conventional idea of a cameraman all that went out of the head. I just understood a filmmaker who's so passionate, who has a story to tell, and who's completely free. And the vibe and the Bangra inspire actually how one can be free in your work. And cinema இருக்கிற ப்ரெஷர்ல எல்லாம் நம்ம ஆனஸ்டா அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வேண்டியும் அந்த ஒரு சீனுக்கு வேண்டியும் எவ்வளவு உண்மையா எவ்வளவு ஃப்ரீயா நம்மளால பண்ண முடியும்னா, he had achieved that sense of freedom and he empowered me and he gave me that sense of freedom. I could be free in working, in also breaking, what do you call the received ideas, conventions. என்ன சொன்னா கேமரா லாங்குவேஜ்ல என்னோட டைனமிக் ரேஞ்ச் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாரு from my lows to the highs. And I was able to recalibrate myself and work in a way that the experience of cinema, how he is visualizing, should come to the ultimate. And that also meant, as he said, maybe I should be your assistant in this film or operator. But I just gave it. I mean, the camera in his hand liberated the film, and I completely enabled him to on the in taking the shots the way he wanted it. I supported it. I functioned as a director of photography. I functioned for the entire image and how it should land to the viewer. So it's a very special experience and fantastic working with him. Every day had been so beautiful experience that after the shoot we are actually sitting and he is making music and I'm listening to the background score, and I already know in the poor இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு who will get this opportunity to actually be part of the score being designed, and he's making the music. Already we know, okay, in the mood la dhaan இந்த scene வரப்போகுதுன்னு full preparation அப்படியே immerse ஆகி அதுல ஊறி ரொம்ப ரசிச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு project. What to say? I have changed a lot while making this, working with him. Another thing is that this is the first time ever I think director has given cinematographer's name in the poster. Hats off. It's big deal. It's a big deal. It's a big deal. இந்த படம் ஆண்களால நிரப்பப்பட்ட படம். அப்ப ஒரு பெரிய ஒரு உலோக புழு அந்த படம். ட்ரெயின்ன்றத நான் ஒரு உலோக புழுவா பாக்குறேன். அது ஒரு பெரும் கருப்பையை தூக்கி சுமந்துட்டு போகுது. ஒரு ஸ்டேஷன் விட்டு இன்னொரு ஸ்டேஷன் போனோம்னா ஒரு கருப்பை மாதிரி நம்ம தாய் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு சுமந்துட்டு அப்படியே போகுது. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு என்னுடைய பேக் போனா என்னுடைய கண்களா ஒரு கேமராமேன் உமனா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். and she has done a great job. Thank you. Thank you. Next we have pride of young filmmakers. அவங்களுக்குன்னு தனி முத்திரை பதித்தவர்கள் அனைவரையும் இப்ப மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சாரை பத்தியும் படத்தை பத்தியும் அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறதுக்கு. லெட்ஸ் ஹேவ் டைரக்டர் நிதிலன் அவர்கள், டைரக்டர் அருண் மாதேஸ்வரன் அவர்கள், டைரக்டர் தமிழரசன் பச்சைமுத்து அவர்கள், டைரக்டர் வினோத் ராஜ் அண்ட் டைரக்டர் ராம்குமார் அக்ஷய்.
மடோனா அவர்கள் Madon, are you here, director? Please. வரவும். காலமெரிக்காம வாங்க. Hello, welcome. வணக்கம். ஆளுக்கு 2 லைன் பேசுவார்கள். சும்மா ஜாலி. செக். ஏய் டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர்செல்ஃப். பிரீஃபா பேசுங்க. ஏன்னா டான் சார் சொல்லிட்டாரு அடுத்த ஷோவும் கேன்சல் பண்ணேன்ட்டு. மாமியார் ஊருக்கு போயிருக்காங்க, சீக்கிரம் போவோம். செக். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்க எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நான் ஷார்ட்டாக பேசி முடிச்சிடுறேன். மிஷ்கின் சார் வந்து ரீசெண்டாக மீட் பண்ணப்போ, நான் இப்போ நடிக்கிறேன்டா, சூப்பர் சிங்கர்லாம் போகிறேன், நான் டைரக்ஷன் பண்ணதை விட இப்போ நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், முன்னை விட இப்போ செழிப்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆனால் வருத்தமாக இருக்கேன், எனக்கு சோகமாக இருக்கு உள்ளுக்குள்ள, ஏன்னா என் படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த டைரக்டர் மிஷ்கின் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஏக்கத்தோட இருக்கிற அந்த டைரக்டர் மிஷ்கின் வந்து வெளியே வர போறான்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் வி வாண்ட் யூ டு மேக் மோர் அண்ட் மோர் ஃபிலிம்ஸ் சார். பட் நிறைய படம் சார், அது ஒண்ணுதான் என்னோட ரிக்வெஸ்டா கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ சார் கிட்ட நீங்க ஃபிலிம் கேட்டாலும் வந்து நான் பார்க்கல கண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது வந்து இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு எந்த படமும் பார்த்துருக்காங்கன்னு தெரியல. படமும் மண்டேலா சார் பார்த்து மாவீரன் சார் நடிச்சிருக்காங்க, அதையும் அவங்க பார்த்து சார் ஒரு 2 படம் பண்ணியிருக்கேன் சார், ஒரு டைம் கிடைக்கும் போது பாருங்க சார். தேங்க்யூ. அண்ட் சேது அண்ணன் கூட நான் மாவீரன்ல ஒர்க் பண்ணேன். எனக்கு மாவீரன் வந்து அந்த மாவீரனோட வாய்ஸே சேது அண்ணன் தான் கொடுத்தாங்க. ஒரு 5 days தான் நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். சூப்பர் ப்ளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு 5 days ஒர்க்குக்கு எந்த ரெம்யூனரேஷனும் வாங்காம வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எக்ஸலண்டா இருந்துச்சு எனக்கு. அந்த டைம் வந்து நான் மிஷ்கின் சார் அண்ட் சேதோனா 2 பேரும் உட்கார வச்சு அவங்க கான்வர்சேஷன் ஒரு வாட்டி நான் கேட்டேன். பயங்கர இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி சேதோன்னு தான் பேசியிருந்தாங்க, நீங்க வந்து சைலண்டா அப்படி கேட்டே இருந்தீங்க சார். அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. அது மறுபடியும் நான் சேதோனோட ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் ஹிம். அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் டு என்டையர் டீம் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம். அண்ட் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம், மேக்கிங் வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தோம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஐ திங்க் இட் வில் பி a good watch. Please watch it in theaters. Thank you. Thank you, Mr. Madon Ashwin. Next. வந்திருக்கிற பர்சனல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மிஷ்கின் சார் வந்து இந்த விழாவுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணதில்லை. ஏன்னா அவருடைய படங்கள் நிறைய பார்த்து அதுல ஒரு வகையில நாங்க இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ சாரோட எல்லா படங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த வகையில ட்ரெயின் வந்து கண்டிப்பா இன்னும் இது வந்து எங்களை பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்னு நம்புறேன். சார், வி ஆர் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ சார். அண்ட் சார் வந்து படங்கள் மட்டும் இல்ல, அவரோட இன்டர்வியூவா இருக்கட்டும், அவரோட ஷோவா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே வந்து பயங்கர என்கேஜா எல்லாரும் என்டர்டைன் பண்ணிருக்காரு. ரீசெண்டா சாரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தோம் நாங்க எல்லாருமே. ஒரு 9 மணிக்கு போனோம் நைட்டு, காலைல 7 மணிக்கெல்லாம் வெளில வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணி நேரம் வந்து 10 நிமிஷம் நிறைய படங்கள் பத்தி புக்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் சார் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது எல்லாமே ரொம்ப லேர்னிங்கா இருந்தது அன்னைக்கு. ஸோ இருக்கு. அண்ட் வந்து அதோட சார் அந்த மேக்கிங்ல அந்த படத்துக்கு போட்ட அந்த ரிஸ்க்கும் அவரோட சின்சியாரிட்டியும் நாங்கள் வந்து டேக் எடுத்துப்போம் சார். அண்ட் விஜய் சேதுபதி அண்ணா, நீயும் மிஷ்கின் சாரோட கொலாபரேஷன்ல இந்த படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் இன்னும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். வெயிட்டிங் ஃபார் ட்ரெயின். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நன்றி மிஷ்கின் சார் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா வீடியோ லான்ச்ல எல்லா ஈவெண்ட்லையும் மிஷ்கின் சாரை இன்வைட் பண்ண தான் சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்படி ஒருத்தர் எனக்கு நீ செல்லாம் வந்துடுறா அப்படின்னு சொன்னாரு. அதை நான் ரொம்ப ப்ரிவிலேஜா பார்க்குறேன் சார்.
அப்புறம் நாங்க எல்லாருமே மீட் பண்ணி மிஷ்கின் சார் கூப்பிட்டுருக்காரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து மனு கொடுப்போம், எங்க எல்லாரோட படத்துல எவ்வளவு ஒண்ணு ஃபுல்லா பாத்துருங்க சார், அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். வஞ்ச வஞ்ச புகழ்ச்சி அணின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. அடா பாவீங்களா. ஆமா சார், நீங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது கண்டிப்பா மோசமான படங்கள் பார்த்திருப்பீங்க, அப்படியாவது யோசிச்சா ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா பாத்துருங்க, இல்ல பார்த்தனாலும் போய் சொல்லுங்க சார் மேல ஏறி அப்படின்னு சொல்லான்னு ஹம்புல ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க சார். ரொம்ப நன்றி. உங்க படத்தை வாழ்த்துறதுக்கோ இதுக்கோ எங்க அதுக்கெல்லாம் வரல சார், நீங்க கூப்பிட்டீங்க என்னால அடிக்கடி கூப்பிடுங்க சார். பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வினோத்ராய் இப்ப இவர்கிட்ட தான் சார் ஏரியா ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவருக்கு எனக்கு ரொம்ப ப்ரிவிலேஜா இருக்கு. சாரை பத்தி பேசுவார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்வுல கண்டுக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. படத்தை பத்தி இங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு சேதனும் சரி இவங்க ஹீரோ தாண்டி எனக்கு ஹியூமனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து சேதனை வந்து என்னோட 2 படங்களும் பார்த்து இந்த படத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறதோட கூடுதல் புரிதலோட வந்து என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஹைப் கொடுக்கும். ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு அதுதான் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அது சேதனை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதோட என்ன பண்ற தொடர்ந்து கால் பண்ணி கேட்பாரு, அடுத்து என்ன எழுதுடா படம் பண்றா வந்து சொல்லுடா அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப கேரிங்கா இருக்கிறவரு. தேங்க்ஸ்ண்ணா. இந்த படம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெற்றி படமா தான் அமையும். அப்புறம் அண்ணன் மிஸ்கின் அண்ணன், நான் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு தொடர்ந்து நன்றி சொல்றதுல மிஸ்கின் அண்ணன் வந்து இப்போ நான் அவர் கூட அவங்க சொல்ற மாதிரி அண்ணன் தான் அவர் நினைக்கிறேன். எல்லாமே இப்போ அவரோட ஆபீஸ் போனா ஒரு மாதிரி புக் ஃபேர்க்குலாம் போனா ஒரு கில்ட் ஆகும்ல, இவ்வளவு புத்தகம் படிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி இவர் ஆபீஸ் போற ஒரு வாட்டி கில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இவர் மட்டும் படிக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட் வெங்கி அண்ட் இவங்க எல்லாருமே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, படத்தை பத்தி பேசிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ஆபீஸ் போயிட்டு வரும்போது ஏதோ ஒரு மைனஸ் நம்ம வந்து கழியும், ஏதோ ஒரு விஷயத்த புதுசா லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது மனித நேயமாக கூட இருக்கும். நிறைய விஷயத்த உங்கள்கிட்ட வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். எனக்கு வாழ்த்துக்கள்னே. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கு. அடுத்தது தேங்க்யூ வினோத் சார். அடுத்ததாக கம்மான். எல்லாருக்கும் மிஷ்கின் சார் லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸா ஆக்டரா ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு ரியாலிட்டி ஷோஸ் இதெல்லாம் பார்த்து தெரியல எனக்கு மதன் சொன்ன மாதிரி தான், அவங்க மதன் சொன்னதோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான். we love to see you as a director and you are an inspiration, keep inspiring us sir. And Seri sir, a huge fan, நீங்க பண்ற you know we admire you. Thank you so much. Thank you sir. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் மிஷ்கின் சாரை வந்து பார்த்துதான் நாங்களாம் வந்திருக்கோம். எனக்கு அவர் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் யுத்தம் செய் என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம். அதை பார்த்து தான் ஓகே இப்படி தான் சினிமா இருக்கணும் அப்படின்ற லெவலுக்கு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். சாரி ஐ நெவர் டன் திஸ், கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. பட் மிஷ்கின் சாரோட எப்படி ஹவு டிட் ஐ கனெக்ட் வித் ஹிம்னா அது மேஜிக்காக இருக்குது. இங்கே ஹவு டிட் ஐ கனெக்ட் வித் ஹிம்னு யோசிக்கும் போது ஹியூமனா அவர் ஒரு பயங்கரமான பர்சன். அவரோட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம், அவர் பாடும்போது கேட்டிருக்கோம், அவர் கம்போஸ் பண்ணது நாங்கள் லைவா பார்த்துருக்கோம். அவரோட கான்வர்சேஷன்ஸ், அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்றது, அவ்வளோ ஒரு புதுசா இருக்கு. அவரு ஒரு மோஸ்ட் நெகட்டிவ் திங்க கூட ரொம்ப பாசிட்டிவா பாக்குறாரு. மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் திங்ல இருக்கிற இது இல்ல ஒரு இந்தியன் யாங் மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்பயுமே இருக்கு அவரோட இதுல. அது ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்கா இருக்கும். யாராவது ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு விஷயம் இருக்கும், ரொம்ப பயங்கரம் இது குறை சொல்லலாம்னா அது வந்து செம்மையா ஒரு கிரிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைக்கிறாரு. அதே மாதிரி யாருக்குமே ஒரு விஷயம் பிடிக்கலன்னா அதை பயங்கரம் அப்ரிஷியேட் பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் நாங்க பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் சேது சார் அஃப்கோர்ஸ் ஃபினாமினல் ஆக்டர். அகைன் அவர் பயங்கரம். அவருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது அவர் ஞாபகம் இருக்குமான்னு கூட தெரியல. நான் எனக்கு அப்போ ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்துருந்துச்சு, ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் இருந்துச்சு கையில. முதல்ல நான் ஊமை கடவுள் படத்தோட சக்சஸ் மீட்ல அவரை மீட் பண்ணேன். அப்போ அஸ்வத் வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டா. அப்போ அவர் ஃபர்ஸ்ட் நான் யாரு என்னெல்லாம் தெரியல, என்ன பாச்சு கைக்கு அப்படின்னாரு. பார்த்துட்டு சார் ஆக்சிடென்ட் சார்னா உடனே கட்டி பிடிச்சிட்டு ஜஸ்ட் கிஸ்ட் அண்ட் செட் பார்த்துக்கோ நான் டேக் கேர் அப்படின்னாரு. அந்த இடத்துல நான் வந்து ஐ வாஸ் லைக் அ ஃபேன். அவர் ஆக்டரா ஃபேன்ன்றது ஹியூமனா ஃபினாமினல் பர்சன். ஸோ ஐ மீன் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் two great humans have come together to make cinema. It cannot be said. Of course, trailer பயங்கரமா இருந்துச்சு சார். ஸோ we're so excited for what you have created. And as everybody said, மிஷ்கின் சார் வந்து டைரக்டரா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். 6 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சைக்கோக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் வருது. ஸோ
so excited to see you. Thank you. Yeah, that's about it. இல்ல ஒரே விஷயம் மட்டும் இந்த எப்பவுமே எனர்ஜியா தான் இருப்பாரு. அன்னைக்கு 7 மணி ஆனாலும் எவ்வளவு நாளா விடிஞ்சிரும் மறுநாள் எனர்ஜியா தான் இருப்பாரு. ஆனா இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொன்னோனையும் கூடுதல் எனர்ஜி பார்த்தேன். டைரக்டர் மிஸ்கின் அண்ணனோட எனர்ஜி வந்து கூடுதலா பார்த்தேன். அந்த எனர்ஜி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கணும். நன்றிண்ணே. So, thank you. Sir, ஏடியா ஒர்க் பண்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ. நீங்க எல்லாம் இருங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் கிஃப்ட் இருக்கு. ஆமா, கொடுப்பா. இந்த புக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க படிக்கணும். இந்த புக் எல்லாம் படிச்சுட்டு சார் கொஸ்டின் கேட்டாலும் இது ஆன்சர் வந்து பண்ணுங்க. நான் வாங்கி கொடுக்கல, இது வந்து தானு சார் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. ஆமா, இப்ப அது என்ன புக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னன்ட்டு உடனே தெரியல, அது ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு. படிச்சு புக்குன்னு நீங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் கண்டிப்பா ஓபன் பண்ணி பார்த்து உங்கள் மாமியாரை சமாளிப்பது. தேங்க்யூ, தேங்க்யூடா. தேங்க்யூ. நல்ல புக்கா தான் இருக்கும், படிங்க.